بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ بدر کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ امید ہے جنگ بدر کا یہ پورا واقعہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام پر پہنچے، جہاں کفار مکہ کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ پایا گیا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک جانب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے نیند کہاں آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے۔ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے سارے اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کفار پر رات بھر خوف طاری رہا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہوں بلکہ 1000 ہوں۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ 3000 فرشتے جنگ میں تمہارا ساتھ دیں تو کیسا رہے گا؟ ایک بار پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخر میں رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ پیارے دوستوں، فرشتوں کی تعداد کو لے کر الگ الگ فتویٰ بھی جاری کیے گئے ہیں اور کئی الگ الگ تعداد کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ دوستو، ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہوں، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ سبحان اللہ۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جاؤں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن آپ اپنی رحمت با کرم سے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔
जंग खत्म होने के बाद सारे फरिश्ते वापस चले गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब जंग के बाद जिब्राइल अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम फरिश्तों को लेकर चले गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसके बिना वापस कैसे आ गए? ये सुनकर जिब्राइल अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के लिए गए थे। फिर उन फरिश्तों ने जवाब दिया, नहीं, तुमको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर भेजा गया था, लिहाजा जाओ और जब तक उनसे इजाजत ना ले लो तब तक वापस ना आना। इसी वजह से जिब्राइल अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे। मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मुस्कुराकर मैंने उन्हें इजाजत दे दी कि हाँ, अब तुम सभी जा सकते हो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमने आपको जंगे बदर का ये वाकया आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जंगे बदर का वाकया सिर्फ सुनने या खुश होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें इससे सीखने की जरूरत है। आइए एक नजर जंगे बदर पर डालते हैं कि जंगे बदर में मुसलमानों के पास क्या क्या सामान था। सिर्फ 313 लोग थे, 70 ऊंट थे, 3 घोड़े थे, 8 तलवार और 6 जिराह थे। लश्कर कुफ्फार के पास क्या क्या सामान था, आइए देखते हैं। 1000 अफराद थे, 700 ऊंट थे, 100 घोड़े थे, 950 तलवारें और 950 जिराह थी। कुफ्फार के लश्कर में खाने पीने का सामान भी बड़ी कसरत से था। रोजाना 11 ऊंट जिबा करके खाते थे। कुफ्फार के लश्कर में ऐशो इशरत का सामान भी काफी तादाद में था। जब किसी पानी के किनारे पर पड़ाव करते तो खेमे लगाते थे। उनके साथ गाने वाली तवाइफें भी थीं। इस्लामी लश्कर के पास खाने का सामान नहीं था। किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थीं। मुसलमानों के पास एक भी खेमा नहीं था। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोपड़ी तैयार करके नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया था। आज उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है। कुफ्फार की तरफ से 70 आदमी कैद किए गए थे और 70 आदमी कत्ल हुए, जिसमें अबू जहल भी शामिल था। इस्लामी लश्कर में 14 सहाबा इकराम शहीद हुए और मुसलमानों को फतह मिली। दोस्तों, अब गौर कीजिए, आज हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह के फजल से किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मुसलमानों को हर जगह सताया जा रहा है, मारा काटा जा रहा है, मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज का मुसलमान अपने ईमान से भटक रहा है। आज लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहदीस करीमा और कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। एक वो लोग थे जो जान देकर भी अपने ईमान से नहीं भटके थे, और एक आज हम लोग हैं जो 2 पैसे के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि हम लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज है जो आधे से ज्यादा गुनाहों से रोक देती है। दूसरी बात यह कि हम अपने घरों में इस्लामी तहजीब और शरीयत को लागू करें। घरों में टीवी सीरियल या फिल्में देखकर बरकत खत्म ना करें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं। अपने आले औलाद को फोन मोबाइल जैसी चीजों से दूर रखें। अभी हालात ऐसे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एक खास मजहब के लोग मुसलमानों को कमजोर करने के लिए हमारी बेटियों, हमारी बहनों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाना चाहते हैं, ताकि वो मुसलमानों को मजबूर कर सकें और उनके घरों में नफरत फैला सकें। इसलिए इस पर भी हमें एहतियात जरूर रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।